بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ متوجہ ہوں کہ الدرس الاول حصہ الف میں سے دو ہمارے سوالات رہتے ہیں۔ ہم الدرس الاول بے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جو آیت نمبر 11 تا 19۔ ان آیات کو ترجمہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی جو وقت بچے گا 10 منٹ، ہم آخری 10 منٹ میں اس سبق کے جو سوالات رہتے ہیں، سوال کے جو آخری دو حصے ہیں، دو جز ہیں، بے و جن، انشاءاللہ تعالی ہم سوال کریں گے۔ تو سارے اپنے اپنے مائک آف رکھیں گے۔ ہم لفظی ترجمہ بھی کریں گے اور جو مشکل الفاظ ہیں ساتھ ساتھ اس کا بھی ترجمہ کرتے جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی بک کھولی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 13، 14 اور 15 اس حصے کو نکالیں، اور آپ کے پاس اگر پینسل ہے، پینسل سے آپ ساتھ ساتھ لفظی جو ترجمہ ہے، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے ترجمے پر بھی آپ نشانات اور ترجمہ لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بعد میں ترجمہ یاد کرنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول بے، سورۃ الانفال میں سے دوسرا سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے، جس میں سے آیت 10 تک ہم ترجمہ اور تشریح اور اس کے سوالات تھے اس کو حل کر چکے ہیں۔ 2 سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ سبق کے آخر میں حل کریں گے۔ آیت نمبر 11 تا 19 تک یہ دوسرا ہمارا سبق ہے، جو حصہ بے کے نام سے ہمیں ہماری اسکرین پر سامنے شیئر ہو رہا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اذ اس کا معنی ہے جب، یغشیکم اس کا معنی ہے تمہیں ڈھانپ لیا۔ النعاس، نعاس کہتے ہیں اونگ کو، جیسے جب ہمیں نیند آ رہی ہو، نیند سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے اونگ کہتے ہیں اس کو۔ امانتاً اس کا معنی ہے تسکین، منہ اس سے، وینزل اور اتارا، اس نے نازل کیا، اتارا۔ ٹھیک ہے؟ علیکم اس کا معنی ہے تم پر، من اس کا معنی ہوتا ہے سے، السماء آسمان، ماءً پانی کو کہتے ہیں، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ آگے بیہی اس کا معنی ہے اس سے، ویذہب اس کا معنی ہے اور دور کر دے، عنکم اس کا معنی ہے تم سے، رجز پلیدی کو اور ناپاکی کو کہتے ہیں۔ شیطان یہ کہتے ہیں، شیطان کو ہی کہتے ہیں، ولیربط اور تاکہ باندھ دے، مضبوط کر دے، علی پر تمہارے دل، قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور ثابت قدم جما دے، ثابت قدمی اور مضبوط کر دینا، دونوں معنی بھی کر سکتے ہیں ہم۔ بھی اس سے، الاقدام قدم۔ اب ہم لفظی ترجمہ کریں گے پوری آیت کا کہ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم، کہ جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی، یہ اللہ کی طرف سے تسکین تھی، اور اس نے تم پر آسمان سے بارش اتاری، یعنی آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے اس سے، اور تم سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے، شیطان کی پلیدی کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور اس سے جما دے تمہارے قدم، اور اس سے تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے۔ سر ایک بار واپس لفظی ترجمہ یا با محاورہ ترجمہ؟ لفظی لفظی، اور سے دوبارہ سنیں، اگر آپ کے پاس پینسل ہے تو لکھتے جائیں۔ اذ جب، یغشیکم تمہیں ڈھانپ لیا، ٹھیک ہے، النعاس اونگ، امانتاً تسکین، منہ اس سے، وینزل اور اتارا اس نے، علیکم تم پر، من جہاں بھی من آئے گا اس کا معنی ہوتا ہے سے، من سے آسمان، السماء ماءً ماء پانی کو کہتے ہیں،
कोई भी पानी हो, आसमान से बरसे या जमीनी पानी हो, लियुतहिरकुम, ताकि तुम्हें पाक कर दे, बिही, इससे, वयुज़हिबा, और दूर कर दे, वाउ और के माने में आता है युज़हिबा, दूर कर दे, अनकुम, अनकुम जहां भी होगा इसका माना है तुमसे, रिज्ज, पलीदी को कहते हैं, नापाकी को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं रिज्ज, पलीदी, गंदगी, नापाकी, कोई भी माना कर लें। शैतान, शैतान, वली यरबिता, और ताकि बांध दे, और ताकि मजबूत कर दे, ताकि जमा दे, तीनों माने कर सकते हैं। अला जब भी आए इसका माना होता है पर, कुलूबिकुम, तुम्हारे दिल, वयुसब्बिता, इसके माने जमा दे, साबित कदम रख दे, मजबूत कर दे, बिही, उससे, अल कदम, कदम। ठीक है, ये पहली आयत हो गई। दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम फथब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर्रुअब फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान। पहले इसका हम लफ्जी तर्जुमा कर लेते हैं, गौर से सुने। इज़ पहले बताया मैंने, इसका माना होता है जब, यूही वही भेजी, वही नाजिल की, रब्बुका तेरे रब ने, इला पहले बताया आपको तरफ के माने में आता है, अल मलाइका फरिश्ते, आसमानी फरिश्ते, अन्नी इसका माना है कि मैं, माकुम तुम्हारे साथ, फसब्बितू तुम साबित कदम रहो, तुम साबित रखो, तुम जमाए रखो, अल्लदीना, अल्लदीना ये लोग के माने में होता है जो लोग, आमनु ईमान लाए, सउल्की अन करीब डाल दूंगा, फी में, कुलूब दिल, ये जमा के माने में है, कल्ब एक दिल, कुलूब ये जमा के माने में, सीगा जमा का सीगा है, कुलूब ज्यादा दिल, अल्लदीना जिन लोगों ने, कफरू कुफर किया, अर्रुअब रुअब रुअब जिस तरह हम कहते हैं कि किसी के दिल में रोब बैठ गया, फाज़रिबू सो तुम जरब लगाओ, फा जो है इसका माना पस भी होता है, सो भी होता है, तुम जरब लगाओ, फाऊक, फाऊक कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर, अल अनाब गर्दने, वज़रिबू और जरब लगाओ, मिनहुम उनसे, कुल्ला, कुल्ला हर, बनान पोर। अब इसका तर्जुमा सुन लें, बामोहरा तर्जुमा। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को वही भेजी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बजरिया एक में कुछ बच्चाए हैं, उनको हम शामिल कर लें। जी, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को वही भेजी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फसब्बितुल्लज़ीना आमनू तो तुम साबित कदम रहो, मोमिनो, ए मोमिनो, सउल्की फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब, और अनकरीब काफिरों को दिलों में रौब डाल दूंगा, तुम उनकी गर्दनों के ऊपर जरब लगाओ, फाज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ तुम उनके गर्दनों के ऊपर जरब लगाओ, वज़रिबू मिनहुम कुल्ला बनान और उनके एक एक पोर पर जरब लगाओ, यानी एक एक हिस्से पर जरब लगाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़रिया वही पैगाम भेजा कि बज़रिया फरिश्तों के जरिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, फरिश्तों की मदद आएगी। ये आप अलैहिस्सलाम से बज़रिया वही पैगाम भेजा गया कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं और आसमान से मदद उतरेगी बजरिया फरिश्ते, यानी आसमान से तकरीबन 1000 फरिश्ते उतरे थे जिनको कुफार मक्का ने देखा भी था। और शैतान जो कह रहा था कि भाई कुफार से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो, उसने जब देख लिया फरिश्तों को आसमान से उतरते हुए तो वो दुम दबाकर वहां से भाग निकला। अब कुफार उनसे कहते हैं, जो इंसानी शक्ल में था, कि भाई तुम तो कहते थे हमारे साथ हो, अब कहाँ भाग रहे हो? तो शैतान ने कहा कि मैंने तो वो चीज देख ली जो तुम लोगों को नजर नहीं आ रही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों से, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से फरमा रहे हैं कि तुम उनकी गर्दनों के ऊपर जरब लगाओ, यानी गर्दन का जो पिछला वाला हिस्सा है यहाँ पर जरब लगाओ और यहाँ पर उनको आप मारो, और उनके एक एक जोड़ पर, जोड़ जो होता है एक एक हिस्सा जो होता है वहां पर जरब लगाओ, यानी कोई जगह ऐसी ना हो जो छूट न पाए, हर एक जगह पर जहां पर तुम्हारा बस चले वहां पर उनको आप वहां पर जरब लगाओ, वहां पर मारो। आगे जालिका, जालिका इसका माना है ये इसलिए, बिअन्नहुम के वो, शाकुल्लाह, शाक कहते हैं मुखालिफ हुए, अल्लाह अल्लाह के,
मुखालिफ हुए अल्लाह के व रसूलहू और अल्लाह के रसूल के। क्या माना है इसका? ये इसलिए हुआ कि ये उनको मारा क्यों गया, उनको ये सजा क्यों दी गई? इसलिए कि ये लोग मुखालिफ हुए अल्लाह के और उसके रसूल के। वमन युशाक़िक़िल्लाह, और जो मुखालिफ होगा, युशाक़ कहते हैं मुखालिफ होगा, मन जो अल्लाह अल्लाह व रसूलहू और उसके रसूल का, फ़इन इसका माना है तो बेशक अल्लाह शदीद सख्त अल इक़ाब अज़ाब। तो जुमा करते हैं लफ्जी, ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हुए, और जो अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ होगा वो बेशक अल्लाह की मार उसके लिए सख्त है, अल्लाह का उसके लिए अज़ाब दर्दनाक है। आगे आयत नंबर 15 तक हम तर्जुमा करते हैं, उसके बाद हम जो हमारे सवाल रह गए हैं उसकी तरफ चलेंगे। जालिकुम इसका माना है तो तुम, फज़ूक़ूहु बस चखो, ज़ूक़ूहु चखो, तो तुम ये चखो, यानी अब जो उन पर अज़ाब मुसल्लत था, मुसलमान उन पर हावी थे, उनकी गर्दनें उड़ा रहे थे कुफार की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं? तो अब तुम चखो। वो अन्ना का माना है और यकीनन, यानी हर हाल में जो वाक़ होने वाला हो, ऐसा अज़ाब जो यकीनी हो और कतई हो। ये तो दुनियावी अज़ाब था, आखिरत में तो उनके लिए हमेशा हमेशा का अज़ाब है। वह अन्ना और यकीनन लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, लिल के लिए, काफिरीन काफिर, काफिरों के लिए अजाब, अजाब को कहते हैं अन्नार, कौन सा अजाब? दोज़ख का अजाब। तर्जुमा देख लेते हैं बामुहावरा, ज़ालिकुम फज़ूक़ूहु व अन्न लिल काफिरीना अज़ाबन नार, तो तुम ये चखो और ये यकीनन काफिरों के लिए दोज़ख का अजाब है। ये भी दुनियावी अजाब एक हो गया और उखरवी अजाब जो हमेशा हमेशा के लिए है। आगे आयत नंबर 15, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्यु ए अल्लज़ीना जो लोग, आमनु ईमान लाए, इज़ा जब, लकीतुम तुम्हारी मुड भीड़ हो, यानी जब तुम्हारा आमना सामना हो, जब तुम्हारी मुलाकात हो। आसान सा तर्जुमा है अल्लज़ीना उन लोगों से। ये याद रखें, जब हम लफ्जों पर गौर करेंगे, लफ्जी तर्जुमा जब हमें आ रहा होगा, लफ्जों पर जब गौर किया जाएगा तो हमारे लिए तर्जुमा करना बिल्कुल आसान और सहल होगा। आप ऐसे रटा नहीं लगाएं, लफ्जों पर गौर करें जरा, बिल्कुल आसान। जब लफ्जों पर हम गौर करेंगे तो हमारे लिए तर्जुमा करना आसान होगा। कफरू कुफर किया, ज़हबन लड़ने को, मैदान जंग में लड़ने को, फला तुवल्लूहुम तो उनसे ना फिरो, अदबार, अदबार कहते हैं पीठ को, तुवल्लूहुम मत भागो, पीठ ना फिरो, वापस ना पलटो, अल अदबार, अदबार कहते हैं पीठ को। तर्जुमा करते हैं बामुहावरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना जब तुम उनसे मुलाकात करो, या जब तुम्हारी उनसे मुठ भीड़ हो, या जब तुम्हारा उनसे आमना सामना हो। कब? हालत जंग में, जब तुम्हारी उनसे जंग हो रही हो। किन से? कुफार मक्का से। ठीक है, कफरू कुफार से, ज़हफन फला तुवल्लूहुमुल अदबार तो मैदान जंग में उनसे पीठ ना फेरो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को वसीयत है कि जब जंग की जाए, हालत जंग में आपने करना क्या है? अगरचे शिकस्त क्यों ना हो रही हो, आपने वहां से अपने साथियों को नहीं छोड़ना, वहां से पीठ नहीं फेरनी। यहाँ तक काफी है, ये आगे भी मुकम्मल सबक पढ़ लें। मुकम्मल। चलें ठीक है। वमन युवल्लीहिम, मन कहते हैं और जो कोई, यहाँ पर वाव और के माना में है मन, जो कोई, युवल्लीहिम उनसे फेरे, युवल्लीहिम फेरे, यानी जब वापस पलटे, यौमा इदिन उस दिन, किस दिन? जिस दिन जंग हो रही हो। ठीक है, दुबुरहु अपनी पीठ, इल्ला सिवाय, मुतहर्रिफन घात लगाता हुआ, यानी छुप छुप कर वहां से निकल रहा हो, लिक़ितालिन जंग के लिए, औ इसका माना है या, जहां भी आएगा औ उसका माना होगा या, मुतहय्यिज़न जा मिलने को, इला तरफ, फिअदिन अपनी जमात, फकद पस वो लौटा, बाआ फकद बाआ पस वो लौटा, बिग़ज़बिन गुस्से के साथ, मिनल्लाह, मिन कहते हैं से अल्लाह, अल्लाह, व मअवाहु तो उसका ठिकाना जहन्नम, जहन्नम के माने में, व बिक्सा, बिक्सा कहते हैं बुरी बात को, और ये और बुरी, मसीर पलटने की जगह, लौटने की जगह। मुहावरा तर्जुमा देखें,
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. کیا معنی اس کا؟ اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے گھات لگاتا ہوا جنگ کے لیے یا اپنی جماعت کی طرف سے جا ملنے کو، پس وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ومأواه جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور یہ کیسا ٹھکانہ ہے؟ جہنم کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آگے فلم تقتلوہم. سر جی یہ متحرفن کا مطلب کیا ہے؟ متحرفن اس کا معنی ہے متحیزن، متحرفن گھات لگاتا ہوا، یعنی چھپ چھپ کر واپس پلٹ رہا ہو، دیکھے جب مٹ بھیڑ ہو رہی ہو یا پھر شکست ہو رہی ہو تو کنارہ کرتے ہوئے جنگ کی حالت سے بھاگ نکلنا. متحرفن گھات لگاتا ہوا. ٹھیک ہے، گھات جانتے ہیں؟ گھات، میں وہاں سے جا رہا تھا تو میرے ایک دوست نے گھات لگا کر مجھ پر حملہ کر دیا، یعنی چھپ چھپا کر مجھ سے حملہ کر دیا. تو یہ گھات لگاتا ہوا جو پلٹے گا، یعنی جنگ سے واپس ہوگا. فلم تقتلوہم، سو تم نے نہیں قتل کیا انہیں. فلم فا کہتے ہیں پس، لم نہیں، تقتلوہم انہیں قتل، تم نے نہیں قتل کیا انہیں. ولیکن اس کا معنی ہے بلکہ، وہ اور کے معنی میں لیکن بلکہ، اللہ قاتلہم انہیں قتل کیا. وما رمیتا آپ نے نہ پھینکی تھی، وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکی تھی، اذ جب رمیتا آپ نے پھینکی، ولیکن بلکہ اللہ رما پھینکی، رما کا معنی ہے پھینکی. وَلِيُبْلِيَ اس کا معنی ہے اور تاکہ وہ نہ آئے، وہ نہیں، اور تاکہ وہ آزمائے. وَلِيُبْلِيَ تاکہ وہ آزمائے، المؤمنین مومنین کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً آزمائش، حسناً اچھی آزمائش. ان بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا. کیا معنی اس کا پوری آیت کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ فلم تقتلوہم، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ آپ لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا. ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا، بلکہ انہیں قتل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے قتل کیا. کن کو؟ کفار مکہ کو. وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. کیا معنی اس کا؟ اور آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی. کیا معنی اس کا؟ آپ ترجمہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ ایک مٹھی کی بھریں اور ان کفار مکہ کی طرف پھینک دیں. آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. تو اسی مٹی کے متعلق اسی جو ذرات تھے، ریت کے کنکریاں تھی، آپ علیہ السلام نے جو کفار مکہ کی طرف پھینکی تو ہر ایک تک وہ مٹی پہنچی، ہر ایک کی آنکھ تک وہ مٹی کے ذرات پہنچے، تو ان کی آنکھیں دھندلا گئی، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وہ آپ نے جو پھینکی تھی مٹی، وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ ہم نے پھینکی تھی. آگے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ مومنوں کو اپنی آزمائش سے اچھی طرح آزمائے. مومن کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر یہ آزمائش تھی. ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کے دل میں کیا ہے. باریک سی باریک بات کو بھی اللہ رب العزت بخوبی جانتے سمجھتے ہیں. آگے ذالکم یہ تو ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ ان کہتے ہیں اور بے شک یہ کہ اللہ موہن سست کرنے والا، موہن سست کرنے والا، قید الکافرین مکر، قید کہتے ہیں مکر، دو فریب، قید مکر دو فریب، کوئی بھی ترجمہ لکھ لیں. کافر پہ مکر کو. کیا معنی اس کا؟ یہ تو ہوا اور یہ کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے، کافروں کے داؤ کو پلٹنے والا ہے، تو کافروں کے داؤ کو ختم کرنے والا ہے. یوں کر لیں ترجمہ، یہ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، اور یہ تو ہوا اور یہ کہ اللہ کافروں کے داؤ پیج کو سست کرنے والا ہے. آگے ان تستفتحوا، آخری آیات ہے. ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، اگر تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو البتہ، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ. وَإِنْ اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فَهُوَ تو وہ خیر بہتر، لکم تمہارے لیے. وَإِنْ
اور اگر تعودو پھر کرو گے، نعود ہم پھر کریں گے، تم پھر کرو گے، نعود ہم پھر کریں گے، ولن اور ہرگز، تغنیا کام آئے گا، تغنیا کام آئے گا، عنکم تمہارے، فئاتکم تمہارا جتھا، تمہارا لشکر، فئاتکم تمہاری جماعت، تمہارا جتھا، شیئن کچھ، ولو کثرت خواہ کثرت ہو، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی مع ساتھ ہے مؤمنین کے، ٹھیک ہے۔ باب حوالہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو البتہ تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے، یعنی تمہیں فتح حاصل ہو چکی ہے، صحابہ کرام کو فتح حاصل ہو چکی تھی جب، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم پھر کریں گے، یعنی اب کفار سے بات کہی جا رہی ہے، اگر تم باز آ گئے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر اس طرح کی چالیں چلو گے تو ہم بھی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہماری چال تمہاری چال سے بہتر ہے، ہم بھی پھر کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا جتھا ہرگز تمہارے کام نہ آئے گا خواہ اس کی کثرت ہو، یعنی کہ وہ اس چیز پر اترا رہے تھے، اس چیز پر گھمنڈ کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے کہ ہمارا لشکر تو بہت زیادہ ہے، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم طاقت میں زیادہ ہیں، ہم بازو میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہماری سواریاں زیادہ ہیں، ہمارے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، ہم ہر ایک بندہ تلوار والا تھا، ساز و سامان والا تھا، اسلحے سے لبریز تھے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری طاقت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، مدد اسی کی ہوگی، فتح اسی کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سبق تھا جس کا ہم نے ترجمہ کیا۔ سر اس آیت کا ایک بار لفظی ترجمہ واپس بتا دیں گے؟ آخری آیت کا؟ جی چلیں ٹھیک ہے۔ ان کہتے ہیں اگر، تستفتحوا اس کا معنی ہے تم فیصلہ چاہتے ہو، تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو البتہ، قد تحقیق کے معنی میں بھی آتا ہے، قد جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح یعنی فیصلہ، یعنی فتح جو کامیابی تھی، وَإِن اور اگر، تنتہو تم باز آ جاؤ، تنتہو تم باز آ جاؤ، فَهُوَ تو وہ، خیر بہتر لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر، تعودو تم پھر کرو گے، تعودو پھر کرو گے، نعود ہم پھر کریں گے، یعنی اگر تم باز آ گئے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تعودو تم پھر کرو گے، نعود ہم پھر کریں گے۔ تغنیہ ولن اس کا معنی ہے اور ہرگز نہ، تغنیہ کام آئے گا، تغنیہ کام آئے گا، عنکم تمہارے، فئاتکم تمہارا جتھا، تمہارا لشکر، فئاتکم تمہاری طاقت، فئاتکم تمہارا جتھا، تمہارا لشکر، تمہاری طاقت، کوئی بھی ایک معنی کر لیں جو مناسب لگے، شیئن کچھ بھی، یعنی تمہارا جتھا، تمہاری طاقت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، تمہاری تعداد، تمہاری کثرت، ولو کثرت اور واو اور لو کثرت ہوا کثرت ہو، یعنی جتنی زیادہ تعداد میں بھی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ المؤمنین مومنین، بے شک کہ اللہ رب العزت مومنین کے ساتھ ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم پچھلے سبق کی طرف۔ کسی نے ریموو نہیں کرنا جب تک میں نہ کہوں۔ ہم جو ہمارا سبق رہ گیا تھا، پہلے ہمارے جو 2 سوالات رہ گئے تھے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ کلاس کب تک ختم ہوتی ہے آپ کی؟ سر 30
30. 11:35 पे। जी, आपकी स्क्रीन पर ये सबक शेयर हो रहा है अभी? हाँ बेटा, यस। ठीक है। हमारा सवाल जो सवालात थे जो रह गए थे हिस्सा अव्वल के अस्सवाल सालिस, उनमें से हम अलिफ कर चुके हैं। अब बे और जीम बाकी थे, ये आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं। मैं एक मरतबा आपको बता देता हूँ कि ये क्या माना और जवाब क्या है। अतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, ये बे था, इसका मफहूम बयान करना था। इस आयत का मफहूम यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। यानी ईमान का तकाजा क्या है? इताअत करना, और इताअत का नतीजा क्या है? तकवा। ईमान का तकाजा इताअत है और इताअत का नतीजा तकवा है। और जब ये चीजें हासिल हो जाएंगी तो आपस के जितने भी इख्तिलाफात होंगे, जितने भी झगड़े होंगे, जितने भी फसाद होंगे, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होंगे, और नफरत और दुश्मनी की जगह दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये बे का जवाब है। और आगे जीम, इज़ा तुलियत अलैहिम, जी हाँ, जीम, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, इसका मफहूम मतलब ये है कि मोमिनीन की सिफात और अलामत में से एक सिफत बयान की गई थी। उनमें से एक अलामत और एक निशानी यह भी थी कि जब उनके सामने अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान, मोमिनीन का ईमान बढ़ जाता है, मोमिनीन के ईमान में ज्यादती और इजाफा हो जाता है। ईमान की मोमिनीन जो होते हैं, ईमान की हलावत और लज्जत महसूस करते हैं। ईमान की कुव्वत और कैफियत और नूर ईमान में तरक्की हो जाती है। किनके? मोमिनीन के, जब वो आयात सुनते हैं। और इसी तरह मोमिनीन आयात की तिलावत और ईमान के बढ़ जाने की बरकत से गुनाहों से भी नफरत करते हैं, गुनाहों से भी दूर हो जाते हैं, गुनाहों से भी महफूज हो जाते हैं। जल्दी से आप ये तर्जुमा उतारें। जो कुछ पूछना हो आप चैट पे पूछ सकते हैं। जी, ये जो बाकी बच्चे थे, ये सर मफहूम अलिफ वाला दिखा दें, उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। ऊपर वाला। जी सर। एक मिनट, ये कुछ अगर लिख रहे हैं तो जरा इंतजार करें। मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं ताकि कुछ बच्चे जिनका काम मुकम्मल नहीं है स्क्रीन शॉट ले लें। जी ले लो भाई। सवाल नंबर 3, पहली आयती फतकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, इसका स्क्रीन शॉट ले लें जल्दी से। सर ले ली। ठीक है सर ये पूरा सवाल नंबर 3 है। सर 1 मिनट। सर जी जी जल्दी करें। सर ये पूरा सवाल नंबर 3 है। जी, ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल है। 3 आयात थी, उसका मफहूम और मतलब हमने बयान करना था। ये वही 3 आयात हैं। ले लिया स्क्रीन शॉट? ले लिया बेटा? यस सर। ठीक है, वापस अपने जवाब की तरफ चलते हैं, बे और जीम की तरफ। ठीक है, जल्दी करें बेटा, आपके पास बहुत कम वक्त रह गया है, 3 मिनट बाकी हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को रिमूव कर देंगे।
یہ ہمارا آج کا سبق تھا. یہ ہمارا حصہ اول الف مکمل ہوا. حصہ بے اس کا ہم نے ترجمہ کیا, آیات کے جو لفظی معنی تھے وہ بھی پڑھے, ترجمہ بھی کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں اس کی مختصر تشریح ہوگی اور سوالات اور جوابات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں اگلے میں ہم حل کریں گے. ٹھیک ہے.